So let us begin with the new chapter, breathing and exchange of gases. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് എന്നറിയണം. വാട്ട് ഈസ് ബ്രീത്തിങ്? Breathing is nothing but it is the exchange of oxygen present in atmosphere with carbon dioxide which is produced by the cells. അതായത് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബ്രീത്തിങ്. വി കോൾ ബ്രീത്തിങ് ആസ് റെസ്പിറേഷൻ. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? കോമൺലി എന്താ വിളിക്കുന്നത്? റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. Now the different respiratory organs in different animals. In earthworm is an annelid. They are generally seen moist soil. Earthworm എപ്പോഴും ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിലാണല്ലോ കാണുന്നത്. The respiratory organ in earthworm is skin. You might have seen the earthworm with the moist skin. Skin is moist as well as vascular. Vascular എന്ന് പറയുമ്പോൾ rich in blood vessels. So the respiratory organ in earthworm is skin. In insects, trachea is the respiratory organ. In spider, book lungs. Then coming to vertebrates, fish. Fish possess gills as a respiratory organ. In amphibians like a frog, there are 3 different types of respiration we observe. തവളകളിൽ 3 തരത്തിലുള്ള റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. When a frog is in water, it respires through its skin. But when a frog is in muddy water, എന്താ ഈ muddy water? ചെളിവെള്ളം. When it is in muddy water, the frogs exhibit buccopharyngeal respiration. Buccopharyngeal respiration. You might have seen frogs when it is in muddy water. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെളിവെള്ളത്തിൽ തവള ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലഭാഗം മാത്രം, കൂർത്ത ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് ഈ ബക്കൽ കാവിറ്റിയുടെ, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കാവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻ മൗത്ത് ഇസ് കോൾഡ് ബക്കൽ കാവിറ്റി. അതിൻ്റെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒരു മെംബ്രെയിന് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് ബക്കോഫെറിഞ്ചൽ റെസ്പിറേഷൻ. സോ വെൻ എ ഫ്രോഗ് ഇസ് ഇൻ മഡി വാട്ടർ, its respiration is by buccopharyngeal means. Then when a frog is on land, it respires through lungs. Then in reptiles, birds and mammals, the main respiratory organ is lungs. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് നമുക്ക് ആനിമൽസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. Now let us see the respiratory organ in man. എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലുള്ള റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ. യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ നോസ്, വിത്ത് ദ നേസൽ കാവിറ്റി. Nose encloses nasal cavity, and the nasal cavity of the nose, it passes to pharynx. Pharynx is a dual passage. That is the passage to food pipe as well as a passage to wind pipe. എയർ പാസേജിനും ഫുഡിനുള്ള പാസേജും രണ്ടിനും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് pharynx. The pharynx, when it leads to this air passage, it has got an opening called glottis, which is guarded by an epiglottis. See, glottis ആണ് അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് കാണുന്നത്. ഈ ഗ്ലോട്ടിസ് വരുന്നത് ലാരിങ്സിലേക്കാണ്. Larynx encloses sound box. The larynx leads to trachea. You can see the picture. Then trachea leads to bronchi. Trachea leads to bronchi. Bronchi, then after entering the lungs, it bifurcates into bronchioles. Bronchi തന്നെ primary bronchi, secondary, tertiary bronchi എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. Then primary bronchioles അതേപോലെ. ഈ പറഞ്ഞ primary bronchi, secondary, tertiary bronchi and bronchioles, all these are guarded by cartilaginous rings. ഒരു സെമി സർക്കുലർ റിങ് കൊണ്ട് ഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then comes within the lungs air sacs called alveoli. Alveoli is a
balloon-like or ball-like structure which is vascular as well as made of very thin membrane. And this alveoli is the main site for gas exchange. And the other tubes, I mean trachea, bronchi, bronchioles, all these are conducting tubes. ഈ ലങ്സിലേക്കുള്ള കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് പറഞ്ഞ ട്രക്കിയ, ബ്രോങ്കായി, ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ ഈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സ് കണ്ടക്ട് ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് എയർ. ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയാണ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹ്യൂമിഡിഫൈസ് ദ എയർ. നിങ്ങൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയറിനെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ. The conducting tube purifies the air during its passage. എയർ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത എയർ ലങ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക, ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും മൈക്രോബ്സിനെയും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോറോവർ ദ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന്. ഈ 4 ഫങ്ഷൻസാണ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫങ്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. Then I told you about alveoli. It is located within the sac-like structures, highly vascular structures, which is covered with a thin membranous structures present within the lungs. And this alveoli is the site for gas exchange. Oxygen, carbon dioxide exchange ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റാണ് alveoli. While talking about the human lungs, it is a triangular shaped structure, a pair of lungs we have, and it is enclosed within the thoracic cavity. In നെഞ്ച് ഭാഗത്തിന് എന്താ വിളിക്കുന്നത്? thoracic cavity. ഈ thoracic cavity ക്കകത്താണ് നമ്മുടെ triangular shaped a pair of lung locate ചെയ്യുന്നത്. On the dorsal side of the lung dorsal side അതാണ്, ഇത് ventral side ആണ്. Dorsal side the lung is protected by vertebral column, നട്ടെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. And in the ventral side ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേണം, ഈ ബോൺസിന് എന്താ പറയുക? സ്റ്റേണം. ദെൻ ലാറ്ററൽ സൈഡ്, 2 സൈഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? റിബ്സ് കൊണ്ടാണ് ലങ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡൗൺ, ലങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഡയഫ്രം കൊണ്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയഫ്രം ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലങ്സിനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ വിതിൻ ദിസ് കാവിറ്റി ദ ലങ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് കാവിറ്റി വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് thoracic cavity. ഈ ക്യാവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? thoracic cavity. ഈ thoracic cavityക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന എ പെയർ ഓഫ് ലങ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ കോൾഡ് പ്ലൂറ. പ്ലൂറ എന്ന ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് ലങ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഡബിൾ ലെയർഡ് വിത്തിൻ ദിസ് മെംബ്രെയിൻ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ്. ഇതൊക്കെ 10th പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ഈ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ലങ് ഫ്രം external as well as internal pressure as well as internal shocks. ലങ്ങിനെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിൽ നിന്നും ഇന്റേണൽ ഷോക്സിൽ നിന്നും ലങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ പ്ലൂറയുടെയും പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ. ക്ലിയർ? So I told you in the beginning, respiration or breathing is nothing but the exchange of gases, exchange of oxygen and carbon dioxide. Now we can see different steps involved in respiration. ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. At first, in respiratory process, there occurs the exchange of oxygen and carbon dioxide. ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ പൾമിനറി വെന്റിലേഷൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ബ്രീത്തിങ് or pulmonary ventilation by which the atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. എയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ ഓക്സിജൻ വലിച്ച് അകത്തേക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ്, ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അക്രോസ് ആൽവിലാർ മെംബ്രെയിൻ. നിങ്ങൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത എയറിൽ നിന്ന് ലങ്സിൻ്റെ ആൽവിയലയിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്കും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയലയിലേക്കും എത്തുകയാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബൈ ദി ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും എത്തിക്കുന്നു, അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സെൽസിലേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ സെൽസിലുള്ള വേസ്റ്റ് അതിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ
ബ്ലഡാണ് ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് is done by blood, and the diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues is the fourth step. അതായത് ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന ലങ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്സിജൻ സെൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു പോകും. അതേപോലെ സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും നിൽക്കുന്ന വേസ്റ്റായി നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. അതായത് സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സെല്ലിനകത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകം സെല്ലിലെത്തുമല്ലോ അബ്സോർപ്ഷനിലൂടെ, ഈ പോഷകത്തെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ന്യൂട്രിയൻസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്സിജൻ. ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സെല്ലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിനകത്ത് വെച്ച് പോഷകത്തെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഓക്സിഡേഷൻ. ഓക്സിജനാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്, ഓക്സിഡേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും എന്താ വരുന്നത്? എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, സെല്ലിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എവിടെ വരും? ബ്ലഡിനകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സെല്ലിനകത്ത് കയറി, ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെല്ലിനകത്ത് കയറി, സെല്ലിലുള്ള വേസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിനകത്ത് പോയി. ഈ ബ്ലഡാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വീണ്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പും? സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് included in the respiratory processes. Clear? Now we can go to different steps in breathing. Breathing അല്ലെങ്കിൽ respiration involve ചെയ്യുന്ന steps എന്തൊക്കെയാണ്? Mainly two steps, inspiration and expiration. What is inspiration? Taking in of air or inhalation. We breathe in, that is inspiration or inhalation. Removal of giving out of air, we exhale, that is expiration. Inspiration and expiration are the two different steps in respiration. Now let us see what are the changes taking place in the body or in the thoracic region during or within the lungs during inspiration and expiration. You can inspire and or you can do inhalation and observe your changes in your body. You can do it. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക, ഇൻഹാലേഷൻ ചെയ്തു, ഇൻസ്പിറേഷൻ നടത്തും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ നടക്കുന്ന? ഈ റിബ്സ് നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റിബ്സ് ആർ മൂവിങ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ്, isn't it? അല്ലേ? Then the volume of thoracic cavity is increasing, അല്ലേ? അപ്വേർഡും ഔട്ട്വേർഡും ആകുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് thoracic cavity is increasing because diaphragm is moving down. താഴെ ലങ്സിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഡയഫ്രം താഴോട്ടേക്ക് പോയി. സോ ദ വോളിയം ഓഫ് thoracic cavity is getting increased. Why is it so? Because the muscles are contracting. Intercostal muscles എന്ന് പറയും റിബ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിബ്സ് അപ്വേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Thus the volume of thoracic cavity is increased and air is drawn in. വോളിയം കൂടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യപ്പെടും. ഇതാണ് ഇൻഹലേഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്. എന്നാൽ എക്സലേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന റിബ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് ബിക്കോസ് ദ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ദി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിലാക്സ്ഡ്. കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബ്സ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ്. സിമിലർലി ദി ഡയഫ്രം ഈസ് മൂവിങ് അപ്വേർഡ്. താഴേക്ക് പോയ ഡയഫ്രം മുകളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എന്തായി? നമ്മുടെ thoracic cavityയുടെ വോളിയം ഓഫ് thoracic cavity is decreasing. വോളിയം ഓഫ് thoracic cavity എന്തായി? ചുരുങ്ങി വന്നു. Thus the air is expelled out. അപ്പോൾ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്പിരേഷൻ. അങ്ങനെ റെസ്പിറേഷനിൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ, എക്സ്പിരേഷൻ എന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗ്യാസസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഓക്സിജൻ, മറ്റൊന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. വാട്ട് ഇസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ?
the pressure exerted by a single gas from a mixture of gases is called partial pressure. അതായത് നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ മാത്രമാണോ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സിനകത്ത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എത്തി. ഈ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ നിന്ന് ഏത് ഗ്യാസാണ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് പോവുക, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ആൽവിലായി, ലങ്സിന് ആൽവിലായിക്കകത്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ? ഓക്സിജൻ. അവിടെ അപ്പം ബ്ലഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനാണ്. ആ പ്രഷറിനെയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലും സെൽസിലും എന്താണ് നിൽക്കുന്നത്? വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് ഗ്യാസാണ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Partial pressure of carbon dioxide. You can see a tabular column here. See this and watch the pressure, partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different sides. See the table. You can see in the first column. In the first column, what about oxygen? Oxygen അളവിനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ 159. Then കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്രയാണ്? 0.3. ആൽവിലയിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ കുറവാണ്. എന്നാൽ ഡിയോക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡാണ്, ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ്. നെക്സ്റ്റ് കോളം ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്, അതായത് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ പ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. ടിഷ്യൂസിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഓക്സിജൻ കുറവാണ്, താരതമ്യേന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാണ്. സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് സബ്ഹെഡിങ് ടു ലേണേഴ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ടൈഡൽ വോളിയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ അല്ലേ, നോർമലി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ്. സാധാരണ പോലെയുള്ള ഈ ബ്രീത്തിങ് അല്ലേ, ഈ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോർമലി എയർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നു, എക്സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇസ് നോൺ ആസ് ടൈഡൽ വോളിയം. ഈ ടൈഡൽ വോളിയം ഒരു സാധാരണ പേഴ്സണിൽ 500 ml ആണ്. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്തി പേഴ്സണിന് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് അത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ് മേ റീച്ച് അപ് ടു 6000 ml. നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെ ഫോണിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാരക്ടറുള്ള നമുക്ക് 500 ml ആണ്. സോ യു മസ്റ്റ് ഡു എക്സസൈസ് ടു എംപവർ യുവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ. ദെൻ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, അതായത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ 500 ml ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം. അതേപോലെ സാധാരണ നമ്മളൊന്ന് എക്സെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന, സാധാരണ നോർമൽ ഇൻഹലേഷന് ശേഷം നോർമൽ എക്സലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് പോസിബിളി ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിൽ മാക്സിമം ഒന്നെടുത്ത് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റെസിഡ്വൽ വോളിയം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലീസ് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ്, ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. Now, you can see here inspiratory capacity. Inspiratory capacity is the total volume of air a person can inspire after a normal expiration. Normal expiration ശേഷം ഒരാൾ, നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള എയർ, അതിനുശേഷം എത്ര എയർ നമുക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി, അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷന് ശേഷം എത്ര എയർ എക്സ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. ക്യാൻ സി ദ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് യുവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ. റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.
The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷന് ശേഷം എത്ര വോളിയം ഓഫ് എയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അത് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ സെലക്ഷൻ, മിസ് ഇന്ത്യ സെലക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടെ നോക്കും. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് റെഡ്യൂസസ് യുവർ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്. Then total lung capacity is the total volume of air accommodated to the lungs at the end of forcible expiration. എത്ര മാക്സിമം ടോട്ടൽ എയർ നിങ്ങളുടെ ലങ്സിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈഡൽ വോളിയം പഠിച്ചു, ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, ദെൻ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, ദെൻ റെസിഡ്യുവൽ വോളിയം, വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി, ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി, ഇങ്ങനെ വിവിധ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയറായി വായിച്ച്, ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടൈഡൽ വോളിയം എത്രയാണ് 500 ml നോർമൽ പേഴ്സണിൽ, എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നോർമലി എത്രയാണ്, വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, അത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ്. സോ നമ്മൾ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യുന്ന റെസ്പിറേഷനിൽ അകത്തെത്തുന്ന എയർ, ഓക്സിജൻ ഓർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ആൽവിയോലയിൽ എത്തുകയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ലങ്സിൽ ആൽവിയോലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എയർ, ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ബ്ലഡിലെത്തി. ബ്ലഡാണ് ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ, ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെല്ലിലേക്ക് വരാൻ അവിടെയും ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന 2 സ്ഥലത്താണ്. ഒന്ന് ആൽവിയോലയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്കും, പിന്നെ ഒന്ന് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെൽസിലേക്കും. ഇങ്ങനെ 2 സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽവിയോലയിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആൽവിയോലാർ വാൾ അവിടെ ഈ എയറിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ക്രോസ് 3 ലേയേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ. ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആൽവിയോലാർ സർഫസിലൂടെ ഒരു 3 മെംബ്രെയിൻസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, സ്റ്റെപ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് എയറിന് ആൽവിയോലയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്കും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആൽവിയോലയിലേക്കും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആൽവിയോലാർ വാൾഡ് പിക്ചറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സീ ദിസ് പിക്ചർ. You can see the diffusion membrane of alveoli. There are 3 major layers. You can see this picture. The alveoli, that ball-like structure within the lungs, thin membraned, vascular, and that wall is made up of squamous epithelial layer. Then surrounding the alveoli you can see alveolar capillaries, blood vessels കാണുന്നുണ്ട്, നേർത്ത കുഴലാണിത്. And the alveolar capillary is covered or lined with endothelial cells, endothelium of alveolar capillary. In between alveoli squamous epithelium, blood vessel in the endothelium ഇടയിൽ you can see basement membrane. So air has to cross all the 3 layers to diffuse in, and the total thickness of all the 3 layers, ഈ 3 layers കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇത് 3 ലേയേഴ്സും ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0.1 millimeter. ഇത്രയും നേരത്തെ മെംബ്രെയിനാണ് ഈ 3 ലേയേഴ്സ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും. അത് മനസ്സിലായോ? Let's come to the next subtopic, transport of gases. Oxygen transport and carbon dioxide transport. First we can see oxygen transport. About 97% of oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin, and remaining 3% is transported by dissolving in plasma. And the plasma, ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടറാണ്. പ്ലാസ്മക്കകത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? വാട്ടറാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 10th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ്, ആൽബുമിൻ, ഗ്ലോബുലിൻ, ഫൈബ്രിനോജൻ ഒക്കെ പ്ലാസ്മക്കകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ഒക്കെ 10th പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ 97% ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ. അതെന്താണ് ഈ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ? ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടു ഫോം ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ. എന്താ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ? ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ് കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ RBC ഓഫ് ബ്ലഡ്. അതറിയാലോ. ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ശരി. ഈച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 iron atoms. ഓരോ ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് 4 iron atom ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് അയൺ ക്യാൻ ക്യാരി 1 oxygen. അപ്പോൾ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ എത്ര ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യും? 4. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ 97% ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും കൂടിക്കലർന്ന് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കൂടിക്കലരുക? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുമ്പോൾ. ഓക്സിജൻ കൂടിയാലല്ലേ കൂടുതൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. when the partial pressure of oxygen is high, more oxygen combines with the hemoglobin. ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഏറ്റവും എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയർ ആൽവിലൈൻ എത്തിയാൽ അല്ലെ, അവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ. അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് താരതമ്യേന കുറവാണ്. അതേപോലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും കുറവാണ്, ദെൻ ടെമ്പറേച്ചറും കുറവാണ് ലങ്സിനകത്ത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും അതേപോലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കുറയുമ്പം ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട്. എന്നാൽ ടിഷ്യൂസിലെത്തുമ്പോൾ, ഈ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്ത് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ, ടിഷ്യൂസിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാണ്. അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ടിഷ്യൂസിൽ കൂടുതലാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നു. ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിജനെ കൊടുത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വേറെയാകും. ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും എത്തുമ്പോൾ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, വേർപിരിയുന്നു ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ, ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വി കോൾ സിഗ്മോയിഡ് കർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്യാൻ സീ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് നൗ. See the oxygen dissociation curve. It's a sigmoid curve, isn't it? ഈ സിഗ്മോയിഡ് കർവിലൂടെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എത്രമാത്രം ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ദി കമ്പൈനിങ് ഓർ ഓൺ ദ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ അയോണിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് എത്രമാത്രം എന്നാണ് ഈ സിഗ്മോയിഡ് കർവായ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ലങ്സിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കൂടുതലാണ് ആൽവിലൈയിൽ, പക്ഷേ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറവാണ്, ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, ടെമ്പറേച്ചറും കുറവാണ്. ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ. ഈ സമയത്ത് ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും ഉടനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഓക്സിജൻ വേഗം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിനാവും. എന്നാൽ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും എത്തുമ്പം സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കുറവാണ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ അയോണും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലാണ്. ഈ സമയത്ത് ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും വേർപിരിയുന്നു. ഇതിനാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now carbon dioxide transport. About 25% of carbon dioxide is transported by means of കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ. നേരത്തെ ഓക്സിജനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കൂടിക്കലർന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ. 25% of carbon dioxide is transported like this. I told you, in the ടിഷ്യൂസിലും സെൽസിലൊക്കെ എന്താണ് കൂടുതലുള്ളത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഹൈ ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് സെൽസ്. ഈ സെൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ബ്ലഡിലേക്ക്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആകും. അങ്ങനെ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലങ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അത് 25% മാത്രം. റിമൈനിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആസ് കാർബോണിക് ആസിഡ്. എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കാർബോണിക് ആസിഡ്. സീ ദ സ്ക്രീൻ ഹിയർ. എങ്ങനെയാണ് കാർബോണിക് ആസിഡായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുള്ള പിക്ചറൈസേഷൻ യു കൻ സീ വെരി വെൽ ഹിയർ. കാണുന്നുണ്ടോ? RBCക്കകത്ത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസ്. എൻസൈം RBCയിലാണുള്ളത്, കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസ്. അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിലുള്ള വാട്ടറും കൂടി ചേർന്ന് കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കാർബോണിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് സെൽസിലും ലങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആൽവിയോലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താവുന്നു? ബൈകാർബണേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ അയോണും. അങ്ങനെ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോണും ഹൈഡ്രജൻ അയോണും. ഈ ബൈകാർബണേറ്റിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നത്. അവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബൈകാർബണേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ കൂടിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് കൂടിക്കലർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? വേസ്റ്റ്. ഇപ്പം ആൽവിയോലയ്ക്കകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും ടിഷ്യൂസിലും സെൽസിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുമാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 25% കാർബോമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ടും റിമൈനിങ് ആസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ്. കാർബോണിക് ആസിഡ് പിന്നെ അതെന്തായി കാർബോണിക് അനൈഡ്രേസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തായി മാറും? ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ ബൈകാർബണേറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്തുന്നത്. ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈം എന്താണ്? കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ്. വേർ ഇസ് ഇറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ്? RBCക്കകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന എൻസൈമാണിത്. നൗ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണിത്. നമ്മൾ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയിൽ വി ഹാവ് എ റിത്തം സെൻറ്റർ. ഒരു താളത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ റിത്തം. And this medulla oblongata controls, the rhythm center of medulla oblongata controls breathing activity. Just beside this rhythm center, we have a chemotaxic center. തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു chemotaxic center. It can understand or it can analyze the concentration of carbon dioxide and oxygen. കുറേ നേരം നമ്മൾ ശ്വസിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഏറ്റവും കൂടി വരും? അവിടെ സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കലിൻ്റെ അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ അളവ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ കീമോടാക്സിക് സെൻറ്ററിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ബ്രീത്തിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് അഗെയിൻ കൺട്രോൾഡ് ബൈ പോൺസ് വെറോളി. പോൺസ് വെറോളി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രെയിനിൽ. പോൺസ് വെറോളി, കീമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ. ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് വി ഹാവ് carotid artery, aortic arch. All these controls or can assess the concentration of carbon dioxide and oxygen in the respiratory process or within the cells and tissues. അപ്പോൾ ഈ പാർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോളോട് കൂടിയാണ് ബ്രീത്തിങ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത്. Now the last step or last part in this chapter is disorders which affects respiratory system. ഒരുപാട് ഡിസോർഡേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെ few we can see. One is asthma. നമ്മൾക്കിടയിലെ ആസ്മ പേഷ്യൻസ്, അലർജിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡയലേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കൈ, ബ്രോങ്ക്യൂൾസ്. ഇങ്ങനെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സിന് ഡയലേഷൻ, അലർജിക് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ആസ്മ വരാം, എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഈ ആസ്മാറ്റിക് പേഴ്സണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് എന്താ ഒരു നീരവീക്കം പോലെ ഉണ്ടാവാം. സോ ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ സഫോക്കേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം ശരിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാം. ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ്മ. അനദർ ഡിസീസ് ഇസ് എംഫിസീമ. ഇത് 10th പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എംഫിസീമ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ വിച്ച് എഫക്ട്സ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ ഒരു രോഗമാണ് എംഫിസീമ.
it is due to the breakage or due to the damage of the alveolar wall. Alveolar wall ruptured ആവും മാറുക. അപ്പോൾ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് നടക്കില്ല. This condition is known as asthma. It may be due to, it may also cause due to സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് കൂടുതലും എംഫീസീമ വരുന്നത്. എംഫീസീമ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിനെയും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെയും നന്നായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ച് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം, കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഈ പാഠത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബയോളജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി അവെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഹെൽത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ കോമണായി കാണുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡറാണ് ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡിസീസസ്. ജോലി സംബന്ധമായ തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ആസ്ബസ്റ്റോസ് എന്ന ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടേ, നമ്മൾ സീലിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഈ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റിൻ്റെ മേലെ സൺലൈറ്റ്, അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് വരുമ്പോൾ ആസ്ബസ്റ്റോസ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെത്തുകയും ആസ്ബസ്റ്റോസ് ക്യാൻസർ കോസിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളാൽ തന്നെയെല്ലാം ആയിരിക്കണം ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ അധികം ഇല്ല. അപ്പോൾ ആസ്ബസ്റ്റോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ശ്വസിച്ചിട്ടാവണം ആസ്ബസ്റ്റോസിസ്. പിന്നെ പാറക്കെട്ടുകളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, നല്ല പാറ വെട്ടുന്നവരെ അല്ലേ, കല്ല് വെട്ടുന്നവരെല്ലാം. കല്ലിലും ഈ പാറയിലൊക്കെ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? സിലിക്കൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊടി ശ്വസിച്ച് സിലിക്കോസിസ്, ഇതൊക്കെ തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളാണ്, ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡിസീസസ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ കോമൺ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, ഒരുപാട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ സം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ ഇന്നത്തോടെ ഈ ക്ലാസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ്, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ്, സിമ്പിളാണ്, 10th പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. ഐ ഹോപ്പ് all of you enjoyed this class. Thank you for watching this video. Bye.